नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। आज भिडियो रे आमे जानिबा प्रभु जगन्नाथंकर एक चमत्कार सत्य घटना विषय रे जानिबा। आसंतु यही घटनाटी शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु, जहा फल रे आपन को निश्चिंत भाव रे भल लागिवो। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण माने प्रथम थर ए चैनल को आस्थान तेबे निश्चिंत भाव चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे आसुथिबा बेल आइकन में क्लिक करंतु एवं महाप्रभु जगन्नाथों पई कमेंट बॉक्स रे सहृदयर सह जय जगन्नाथ बोली लिखि दियंतु। तेबे दर्शक बंधु केन्द्रापड़ा पटामुंडई ग्रामर अविनाश बाबू जी बांग्लोर रे एक घरोई कंपानी चाकरी करती। एमिति दीर्घ दिन पर ऑफिस रु छुट्टी आनी गाँ को बुलवा को आसीथिले। से जेतबळे छुट्टी रे घर को आसंती प्रथमे महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करती एवं से महाप्रभु जगन्नाथ आखिरे टिके आखि मिसई दुई टोपा लुह झरई दियंती। भाव विहुल होई पड़ती अविनाश बाबू। सतरे जदि से महाभाव को दर्शन करी भक्तर आखिरु लुह न आसे तेबे से दर्शनर किछि मूल्य नहीं। हाँ दर्शक बंधु से दिन होता है मकर संक्रांति। अविनाश बाबू सकाळु सकाळु उठी एक बस जोगे बाहरी पड़े पुरी अभिमुखे एवं पुरी रे पहुँचला बेलू दिन आसी 12टा हो जाए। आउ अविनाश बाबू प्रभु जगन्नाथ को बहुत भल पाती, बहुत भक्ति करती। मकालिया सात को तांको बंधु बोली मध्य संबोधना करती। से पुरी गला बेले हाथ में 10टी बिड़िया पान आउ हाथ में किछि गुआ नहीं कि जाइथांती। से दिन मकर संक्रांति होइथिबारु मंदिर रे प्रबल भिड़ होता है। अविनाश बाबू भिड़ देखि भाविले आज जगा दर्शन मिलला भली लगुनि। हौ जहाँ महाप्रभु को इच्छा हेले से आउ कौन करें। से धाड़ी रे जाई छिड़ा हो गले। धाड़ी रे छिड़ा होइथांती हठात तांको मन रे भावना आसिला, मु कौन बंधु घर को खाली पान आ गुआ नहीं कि जीवी नाई। मो बंधुर तो छेना बहुत पसंद, जाउची छेना ता पई किछि नहीं आसीबी। अविनाश बाबू एमिति भाबी पाखरे छिड़ा होइथिबा गोटे धाड़ी रो बाहरी पाखरे थिबा मिठा दुकानी को गले एवं मिठा दुकान रे पहुँची बुझिला बेलू समस्त मिठा दुकानी कहले छेना आउ नाही। छेना बाहरिला बेलू संध्या 4टा हो। तेणु अविनाश बाबू निराश होई फेरी आसिले, कारण से जदि 4टा पर्यंत अपेक्षा करिवे तेबे घर को फेरिला बेलू राति अनेक हो। मिठा दुकान रू फेरिला बेले जणे बुढ़ा ब्राह्मण पचारिले, कौन हैला कि रे बाप, तुमर मन कौन पाई दुख अच्छी। अविनाश बाबू कहले छेना टिके मो बंधु पाई नहीं थांती, किंतु सबु दुकान रे बुझे सारे कोठी भी छेना मिलूना। मो बंधु पाखरे आउ को मिठा नेले छेना छड़ा मो बंधु को आउ को मिठा बा भल लागिवो, मो को मिठा बा नहीं कि जीवी बंधु को पाखकू। तेबे पंडा जनक कहले छेना न हो रसगोला नहीं जाऊना, रसगोला भी मो महाप्रभुंकर बहुत पसंद, रसगोला नहीं जातु महाप्रभुंकर बहुत पसंद हेबो। तापरे पंडा ठारू एपरी कथा शुणी अविनाश बाबूंकर मन टिके खुशी हैला एवं से सीधा जाई दुकानी ठारू रसगोला नहीं कि आसिले। अविनाश बाबू रसगोला नहीं मंदिर भितर को जाउथांती, किंतु मंदिर भितर बहुत भिड़ थाए। तेणु से जने नना को पचारिले टिके ठाकुरंक पाखरे मोर एई पान आउ रसगोला भोग करदेवे। हठात पंडा जनक रागी जाई कहले, मणि तमे कौन जानिन प्रभुंक पाखरे रसगोला भोग होइने बोली। एकथा शुणी सबु पंडा माने रुंड हो गले आउ अविनाश बाबू को भोग को फेराई देले। ये सब देखी अविनाश बाबू कहले, कहीं रसगोला प्रभुंक पाखरे भोग लागेनी, मते टिके कहि परिबे कि। सेठू पंडा माने कहले रसगोला जेहेतु चीनी शिरा रे होइछि सेतिपई भोग लागी परिबो नाही, कारण सिंहद्वार रे सबु भोगरे गुड़र व्यवहार होइथाय। तेणु कौनसी भोगरे चीनीर व्यवहार होई न थाए। सेतिपई जगन्नाथंक पाज्ୟରେ लिखा अछि चीनी की बारण बोली। एकथा शुणी मन दुखरे अविनाश बाबू गोटाए गोटाए बाहिच पाहाचरू तलकू आसुथिले। हठात जने पंडा अविनाश बाबू को देखी पछरू डाकी कहले, बाबू कौन आनिथिल कि? अविनाश बाबू कहले, प्रभुंक पई रसगोला भोग आनिथिली, हेले पाटिरू कथा सरिनी पंडा जनक
ଅଭିନାଶ ବାବୁଙ୍କ ହାତରୁ ମିଠା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୋଗ କରି ରସଗୋଲା ପୁଡ଼ିଆକୁ ଅଭିନାଶ ବାବୁଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଅଭିନାଶ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥିବା କିଛି ରସଗୋଲାକୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଅଭିନାଶ ବାବୁ ଭାବିଲେ ଏଇ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ରସଗୋଲା ଆଣିବା ମନା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ନିଜେ ଭୋଗ କଲେ ଆଉ ନିଜେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ଆସି ଅଭିନାଶ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ତୁମ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନୀତିକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଅଭିନାଶ ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ ବା ସେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ବା ବୁଝିଛି? ଅଭିନାଶ ବାବୁ ଯେ ବୁଝିଥାନ୍ତେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ତ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର ଲୀଳା ତାକୁ କିଏ ବା ବୁଝିବ? ଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ, କେମିତି ବା ବୁଝିବ? ତେବେ ଅଭିନାଶ ବାବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଭାବିଲେ, ଯିଏ କିଛି ସମୟ ପରୁ ଭୋଗକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଭୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଭୋଗରୁ କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଣ୍ଡା ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଭକ୍ତ ଜଣକ କ'ଣ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯିବ। ଏହିପରି ଭାବି ତୁମ ହାତରୁ ରସଗୋଲା ପୁଡ଼ିଆଟି ନେଇ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ରଖିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବଡ଼ା ପଣ୍ଡା ଜଣକ ଆସି ମୋ ହାତରୁ ରସଗୋଲା ପୁଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳେ ରଖି ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ହିଁ ନିଜେ ନୀତି ନିୟମକୁ ନିଜେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ରସଗୋଲାକୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜଣାଇ ଦେଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ଯାହା ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଦେବ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କିଛି ନ ବିଚାରି ନେଇଯିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଣ୍ଡା ଜଣକ କହିଲେ, ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେୟା ହିଁ ହେବ। ନିୟମ ସେଇ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମ ସେଇ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ଭକ୍ତିରେ ଯାହା ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାବରେ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଯାହା ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଇଥାଏ ତାକୁ ଆଦରି ନେଇଥାନ୍ତି। ସତରେ ସାନ୍ତେ ତୁମକୁ ଯିଏ ଡାକୁଛି, ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯିଏ ଡାକୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତୁମକୁ ଯାହା ବି ଯିଏ ଦେଉଛି, ତୁମେ କିଛି ବିଚାର ନ କରି ଭକ୍ତର ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ନେଇଯାଉଛ। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଲୀଳା ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା, ତୁମରି ଲୀଳା ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା ମହାପ୍ରଭୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହଁ ଭକ୍ତମାନେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କିଏ ବା ନ ଜାଣିଛି? ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଭକ୍ତର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଭକ୍ତର ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଦରକାର, ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଥିବା ଦରକାର, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଦୋଷ, ଯେତେ ପାପ, ଯେତେ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଥରୁଟେ ଯଦି ଭାବର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ଦୋଷ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମହାପ୍ରଭୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଧୋଇ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ ଶୁଭମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା, ଅପାର ଲୀଳା ଏମିତି ଲାଗିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା ଏବଂ କୃପାରୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ହୃଦୟର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ମୋ କାଳିଆ ସୁନାକୁ ଭାବର ସହିତ ଡାକିଦିଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆସି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ଚମତ୍କାର ସତ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି।
ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।